बदलाव आउंदे ने। यहाँ जेड़े मनुख ब्रह्म ज्ञान की अवस्था नूं प्राप्त हो जाते ने, जेड़े मनुख ब्रह्म ज्ञान ते पहुँच जाते ने, उन्हां दा रहना सहना, दुनिया दे नाल विहार उन्हां दा कैसा है, ये असीं लगातार ही श्रवण कर रहे हैं। अज जिहड़ी ब्रह्म ज्ञानी वाली पौड़ी है, अष्टपदी है, उस दी लास्ट पौड़ी की कथा, अंतम पौड़ी की कथा असीं करांगे। इहदे विच सच्चे पातशाह महाराज कहंदे ने, जेड़े ब्रह्म ज्ञानी मनुख हो जाते ने, उन्हां दी सब तो वड्डी गल यह है, दोबारा दोबारा उन्हां दी मौत नहीं हुंदी। क्योंकि ब्रह्म ज्ञान की उपलब्धि ते पहुंचना, पहली गल तो यह हरेक मनुख दे हिस्से नहीं आया। दूजी गल, जे कोई पहुंच भी जाता है, मैं कल भी आप जी के सन्मुख बेनती की सी, शारीरिक तौर पे शरीर की अवस्था प्राप्त करना, शरीर दियां 3 अवस्थावां महाराज ने गिणियां ने, बाल, जवानी और बिरध फुन, 3 अवस्था जान। शरीर दियां 3 अवस्था ने, पहली बालपन है, दूजी जवानी है, तीजा बुढ़ेपा है। पर अध्यात्मिक अवस्थावां शारीरिक अवस्थावां तो अलग हैं। अध्यात्मिक तौर ते जिथे विद्वान मानते ने विराग्या उत्पन्न होना, सम करना, अपने मन दियां वासनावां नूं रोकना, दम करना, इंद्रियां दा दमन करना, अंदर उपरामता पैदा होना, फिर किते जाके मनुख मुमुक्षता ते मोक्ष ते पहुँचता है। ये भी एक प्रकार दीयां सीढ़ियां हैं। सो ब्रह्म ज्ञान दे विच पहुंची हुई जिहड़ी शख्सियत है, वो किड्डी वड्डी शख्सियत दी मालक बन जाती है, अपने निजी स्वरूप नूं जान लैंदी है। क्योंकि मनुख दी जिंदगी दे विच मनुख दे दुख दा कारण अज्ञानता है। मनुख दे दुख दा कारण दुनियावी तौर ते अज्ञानता है। दुनियावी तौर ते भी कोई वस्तु इनू नहीं प्राप्त हुई, भावें बहुत ज़्यादा गरीब है, इस दे कोल हीरे मोती पए हुए ने, पर इसनू हीरियां ते मोती दा ज्ञान नहीं। हीरे मोतियां दी कीमत नू अगर नहीं मनुख जानदा, सारी उम्र उहदी गरीबी विच ही निकल जाती है। कारण इक्को है, हीरे मोती ते हन, कीमत नहीं पता। इसे तरीके नाल अध्यात्मिक जगत दे अंदर मनुख जिंदगी विच कंगाल दे रूप विच जन्म लैंदा है, अंत दे विच वो कंगाल ही तुर जाता है। कारण अज्ञानता। मनुख अपनी जिंदगी दे विच ये प्रयत्न नहीं करता, मैं अपनी जिंदगी दे विच परमेश्वर की बंदगी करके अध्यात्मिक तौर ते अपनियां इंद्रियां नूं रोकां, अपनियां वासनावां नूं रोकां, और जिहड़े दोख वो करदा है उन्हां दे विच दोख वेखणे, जिन्ने भी विषय विकार ने उन्हां दे विच दोख वेखणे, ये वेखे। मैं रात भी सत्संग दे बेनती की सी, मनुख अपनी जिंदगी दे विच एक चीज़ नूं नोट करे। कई बारी असीं कहने इनू कहंदे ने सैल्फ निरीक्षण करना, विश्लेषण करना अपनी जिंदगी का। मनुख अपनी जिंदगी दे विच जेड़े जेड़े कर्म कर रहा है,
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੇ ਸੀ ਇਹ ਕਰਮ ਕਿਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹਦੀ ਕਿਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਬੋਲਣਾ, ਇਹਦਾ ਸੁਣਨਾ, ਤੁਰਨਾ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵੇਖਣਾ, ਇਹ ਚਾਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨੇ, ਇਹ ਵੇਖੇ ਮਨੁੱਖ। ਅਗਰ ਇਹ ਚਾਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਦੀਆਂ 90% ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤਾਈਂ ਗੱਲ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਇਹ ਚਾਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਬੋਲਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਫਿੱਕਾ ਬੋਲ ਵਿਗੁਚਣਾ ਸੁਣ ਮੂਰਖ ਮਨ ਅਜਾਣ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਮਨੁੱਖ ਫਿੱਕਾ ਬੋਲ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਸੇਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੇ ਜੀ ਔਰ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਕਰ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਘਰ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫੌਜਾਂ ਹਾਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਮੋਰਚੇ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਭੀੜ ਆਪ ਮੁਹਾਰੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰੇ, ਕਿਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪ ਮੁਹਾਰੀ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਜਿੰਨੇ ਕਰਮ ਰੋਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤਾਈਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਹ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਰਮ ਕਿਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਦੇ ਦੱਸੇ ਰਾਹ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਮਝੋ ਆਪ ਮੁਹਾਰਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਇੱਕ ਘਰ ਹੋਏ ਪੂਰਾ ਵੱਡਾ, ਸਾਰੇ ਜੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨਣ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਆਗੂ ਦੀ, ਘਰ ਡੁੱਬਦਿਆਂ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਛੇਤੀ ਹੀ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦਾ, ਆਪ ਮੁਹਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਜੰਗ ਲੱਗਿਆ ਹੋਏ, ਅੱਗੇ ਸੈਨਾ ਦਾ ਕਮਾਂਡਰ ਹੋਏ, ਜੇ ਸੈਨਾ ਕਮਾਂਡਰ ਤੋਂ ਬਾਗੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਮਾਂਡਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨੇ, ਆਪ ਮੁਹਾਰੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹ ਸੈਨਾ ਕਦੇ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਵੇਂ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਗਰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨੇ ਤੇ ਆਪ ਮੁਹਾਰਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਇਹਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਣਾ ਹੀ ਡੁੱਬਣਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਾਹ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੇਗਾ ਮੈਂ ਆਪ ਮੁਹਾਰਾ ਹਾਂ, ਮਨਮੁਖ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖ ਹਾਂ? ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਨੂੰ ਮਨਮੁਖ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਇਹਨੂੰ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਵੇਖਣਾ ਪਏਗਾ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਪੈਮਾਨਾ ਦੱਸਿਆ, ਉਸ ਕਸਵੱਟੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੇ ਉਹ ਕਸਵੱਟੀ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਪੂਰਾ ਉਤਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੇ ਆਪ ਮੁਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨ ਆਇਆ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਮਨੁੱਖ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਾ ਜਨਮਿਆ, ਇਹਨੇ ਦੁੱਧ ਪੀਤਾ ਹੈ, ਪਦਾਰਥ ਖਾਧੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਰਸ ਦਾ ਤੇ ਪਤਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਦੇ ਰਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਰਸ ਦਾ ਤੇ ਪਤਾ ਹੈ, ਆਤਮ ਰਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰਮਾਤਮ ਰਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਕਿਉਂ? ਉਸ ਰਸ ਬਾਰੇ ਹਜੇ ਇਹ ਤੁਰਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਰੀਰ ਦੇ ਰਸਾਂ ਬਾਰੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਖਾਧੇ ਨੇ। ਆਤਮ ਰਸਾਂ ਬਾਰੇ ਗੁਰੂ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਪੁਰਸ਼ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀ ਹੈ। ਜੀਭਾ ਤੇ ਇਹਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜੀਭਾ ਤੋਂ ਬੋਲਣਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪ ਜੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇਗਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜੀਭ ਤੋਂ ਕੀ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਜੀਭ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇ, ਫਿਰ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਥਕ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਨੇਤਰੋ ਮੇਰਿਓ
हर बिन अवर ना देखो कोई, हर बिन अवर ना देखो कोई, नदरी हर निहालिया। ਇਹ ਵਿਸ ਸੰਸਾਰ ਤੁਮ ਦੇਖਦੇ, ਇਹ ਹਰ ਕਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਹਰ ਰੂਪ ਨਦਰੀ ਆਇਆ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨੇਤਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਇਹ ਨੇਤਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਨੇਤਰ ਉਸ ਦਿਨ ਸ਼ੋਭਨੀਕ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਥਾਣੀ ਸਾਰਾ ਸਮਾਜ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਵਿਖਣ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਰਵਣੂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਵਣ ਨੇ, ਰਸਪਤ ਜੀਭਾ, ਇੰਦਰੀ ਕਹਿਆ ਨਾ ਮਾਨਾ, ਨਾ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੇ ਕਹਿਆ ਨਾ ਮੰਨਿਆ, ਨਾ ਜੀਭ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੰਨਿਆ, ਨਾ ਕੰਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੰਨਿਆ, ਨਾ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੰਨਿਆ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਨਾ ਮੰਨਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੇਹਾਲ ਹੋ ਗਈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਸਾਤਲ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰ ਪਈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੰਡਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰ ਪਈ। ਕਾਰਨ ਕੀ? ਆਪ ਮੁਹਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ, ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤਾਈਂ ਇਹ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰੇ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤਾਈਂ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਕਰੇ, ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਕਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀ ਕੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੁਗਲੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਤੇ ਚੁਗਲੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਬਸ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਆਪ ਮੁਹਾਰਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਬਸ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਗੁਰੂ ਦੇ ਆਖੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਆਪ ਮੁਹਾਰਾ ਤੁਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਿਨਾਂ ਪਾਇਲਟ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਜਹਾਜ਼ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਮੁੰਦਰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਪਾਇਲਟ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਬਣਤਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਜੇ ਮਨ ਦਾ ਕੋਈ ਗਾਈਡ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਰਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਗਵਾ ਕੇ ਜਾਏਗਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਵਿਕਾ ਕੇ ਜਾਏਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਆਇਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲੈਣ ਸੀ, ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ, ਉਲਟਾ ਗਵਾ ਕੇ ਜਾਏਗਾ। ਹਰ ਬਿਸਰਤ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਲਿਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਵਾ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤਾਈਂ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅੱਜ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀ ਬੋਲਿਆ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ, ਔਰ ਕਿਹਦੀ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਵੇਖੀ ਹੈ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਵੇਖ ਕੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਭਾਵ ਕਿਹੜੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਚਾਰਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰੇਗਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹਜੇ ਮੇਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹ ਰਿਹਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਕਰ ਮਨ ਮੋਰ, ਗੁਰੂ ਬਿਨਾ ਮੈਂ ਨਾਹੀ ਹੋਰ। ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ, ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਕਰ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣ, ਕਿਉਂ? ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਮੱਤ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਚੰਗਾ ਕੀ ਹੈ, ਮਾੜਾ ਕੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਢਾਲਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਿਨ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਘਿਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਮੰਗ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕੋ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਚੱਲਾਂਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ, ਪਰ ਤੂੰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਰੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਉਹ ਮੇਰੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਸਮਝ ਲਓ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿੰਨੇ ਕੇ ਕਰਮ ਕਰੇਗਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਇਹਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਤੇ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਜੋ ਕੁਝ ਇਹ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਸੁੱਖ ਵੀ ਦੇਵੇਗਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਹਨੇ ਵੱਡੇ ਸਾਰੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਲਈ, ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲ ਵੀ ਗਈ, ਜੇ ਉਹਨੇ ਸੌਖੀ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਖੜੀ ਦਾ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲੇਗਾ।
ਜੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੀ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲੈਣ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਤੋਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਮਾਰਗ ਦੇ ਪੰਥੀ ਬਣਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ, ਜੀਭਾ ਦੇ, ਰਸਨਾ ਦੇ, ਕੰਨਾਂ ਦੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਏ ਨੇ, ਕਰਮ ਇੰਦਰੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੈਂਸਿਸ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਭ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਾ ਕਰਤਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਦ ਜੀਵੈ ਨਹੀਂ ਮਰਤਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਜਪਦਾ ਵਿਰਾਗ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਸਮ ਦਮ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕਦਾ ਰੋਕਦਾ ਉਪਰਾਮਤਾ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਮੋਕਸ਼ ਤੇ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਸਰੂਪ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਹਮ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਸਰੀਰ ਭਾਵੇਂ ਉਹਦਾ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਰਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਵਸਥਾ ਉਹਦੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਰਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਿਰਭਉ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਨਿਰਭਉ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਿਰਵੈਰ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਨਿਰਵੈਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਦੀ ਮੂਰਤ ਹੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਰੂਪ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਭ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਾ ਕਰਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੈ, ਇਵੇਂ ਸਮਝੋ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਦ ਜੀਵੈ ਨਹੀਂ ਮਰਤਾ। ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਰੀਰ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਹੋਰ ਸਰੀਰ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ, ਕਛੂਆ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 250 ਸਾਲ ਗਣਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀਵ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ। ਹੋਰ ਦੂਜੇ ਜੀਵ ਨੇ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਮਰ 100 ਸਾਲ ਗਣੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ 15 ਸਾਲ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ 10 ਸਾਲ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਮਰ ਹੈ ਇਹ ਪੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, 100 ਸਾਲ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ 110 ਸਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਿਉਂਦਾ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਤੇ। ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਰੰਕ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਰਾਜੇ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਗਰੀਬ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਮੋਤੇ ਨਹੀਂ ਮਰਦੇ। ਭਾਵ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਹਾਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਮਨ ਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਜੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰ ਕੇ ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮਨ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਦਾ, ਰਸਨਾ ਥਾਣੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੁਗਲੀ ਕਰ ਬੈਠਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਪ੍ਰੇਰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਹੇਗਾ ਵੀ ਮਨਾ ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਨਾ ਕਰ, ਮਨ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਬਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਉਹ ਮਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤਾਈਂ ਮਨ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤਾਈਂ ਇਹ ਗਲਤ ਪ੍ਰੇਰਨਾਵਾਂ ਵੀ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਨਿਰਮਲ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਰੀ ਹੈ ਮਤ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮਤ ਹੈ ਪਾਪਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਜਪੇਗਾ ਮਤ ਨਿਰਮਲ ਹੁੰਦੀ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ। ਫਿਰ ਕਦੀ ਵੇਖਣਾ ਆਪ ਜੀ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਆਏਗਾ, ਜੇ ਤੇ ਇਹਦੀ ਮਤ ਨਿਰਮਲ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਜਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਮਤ ਅੱਗੋਂ ਕਹੇਗੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਕਿਉਂ? ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮਨ ਆਪ ਮੁਹਾਰਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹ ਈਰਖਾ ਵੀ ਕਰੇਗਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਲੋਭ ਵੀ ਕਰੇਗਾ। ਜੇ ਬੁੱਧੀ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਆਵਾਜ਼ ਅੱਗੋਂ ਦੇਗੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇਗਾ, ਆਵਾਜ਼ ਦੱਬ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਕੀ? ਸਤ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਤਾਈਂ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਇਸ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਨਿਰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਨਿਰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਿੰਦਾ ਤੋਂ ਬਚ, ਚੁਗਲੀ ਤੋਂ ਬਚ। ਮਨ ਆਪ ਮੁਹਾਰਾ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਨਿੰਦਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਚੁਗਲੀ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।
बखीली करता है, राग करता है, मोह करता है, लोभ करता है। कारण की आप मुहारा है। आप मुहारे लोग जिंदगी में कुछ नहीं खटते, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੇਖਣਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ 5-5 4-4 ਘੰਟੇ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ 'ਚ ਹੀ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। 5-4 ਘੰਟੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀ ਹੋਇਆ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। 2-4 ਘੰਟੇ ਖਬਰਾਂ ਹੀ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਅਸਲ ਮਾਇਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, 10-15 ਮਿੰਟਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਵੇਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਸਵਾਦ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੇਗਾ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੇਗਾ, 2-2 ਘੰਟੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਲੰਘਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਕੀ? ਹਜੇ ਮਨ ਦੇ ਮਗਰ ਹੈ। ਹਜੇ ਨੂੰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਔਰ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੀ ਤੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਘੜੀ ਨਾ ਮਿਲਤੇ ਤਾਂ ਕਲਯੁਗ ਹੋਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਇੱਕ ਘੜੀ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਨਾ ਕਰਨਾ ਐਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਲਯੁਗ ਵਾਪਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਮੁਕਤ ਜੁਗਤ ਜੀ ਕਾ ਦਾਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਰਾਹ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜੁਗਤ ਕਾ ਦਾਤਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਰਾਹ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਰਾਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਜੁਗਤੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਨੁੱਖ ਜੁਗਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜੁਗਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਪੁਰਸ਼ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਰਾਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦੀ ਜੁਗਤੀਆਂ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਗਤੀ, ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਜੁਗਤੀ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਏ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਉਹ ਮਾਈ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਰੋਜ਼ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਤੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜੁਗਤੀ ਦੱਸੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹੀਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਰਮ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਗਈ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੇਰੇ ਕਰਮਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਕਰਮ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਬਾਕੀ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡ, ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਰਮ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਹੱਸ ਪਏ। ਕਾਰਨ ਕੀ? ਉਹਨੇ ਜੁਗਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਜੁਗਤੀ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਬ੍ਰਹਮਨਿਸ਼ਟ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜੁਗਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੁਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੁਗਤੀਆਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਜੁੜੀਏ। ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਅਭਿਆਸੀ ਪੁਰਸ਼ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੋ, ਹਰੇਕ ਪੌੜੀ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹੋ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਰੇਕ ਪੌੜੀ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਵਾਂਗੇ, ਮਨ ਭੱਜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿੱਥੋਂ ਚੱਲਿਆ। ਦੂਜੀ ਪੌੜੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਫਿਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਤੀਜੀ ਦੇ ਪਹੁੰਚੇ ਫਿਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਦਿਓ। ਐਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਰਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਅਸਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਮਨੁੱਖ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਾਲ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਣੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਹੈ, ਜੁਗਤੀ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਗਿਆਸਾ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਗਿਆਸੂ ਬਣ ਕੇ ਤੁਰਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜੁਗਤੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੁਗਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਹਮ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਮੁਕਤੀ ਤੇ ਜੁਗਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਵਿਧਾਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,
ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਤੇ ਕਾਦਰ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਭ ਆਰਾਧਿਆ, ਪੂਰਾ ਜਾ ਕਾ ਨਾਉ, ਨਾਨਕ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ, ਪੂਰੇ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਓ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕਾ ਸੁਣ ਉਪਦੇਸ਼, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਇਹ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਈਦਾ ਹੈ, ਆਮ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਜੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜਾਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਲਾਣਾ ਸੱਜਣ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ, ਦੁਨੀਆ ਮਰਦੀ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਕੋਈ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਅਧੂਰੀ ਜਿਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਧੂਰੀ ਜੰਮੀ ਹੈ, ਅਧੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਧੂਰੀ ਹੀ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਕੋਈ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਕੌਣ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਸਵਰੂਪ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਹਜੇ ਤਾਈਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸਮਝ ਤੇ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਤਮ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਸਵਰੂਪ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ। ਮਨੁੱਖ ਕੌਣ ਹੈ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕੁ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਖਾਕ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਰਲ ਜਾਣਾ, ਇੰਨਾ ਤੇ ਪਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਜੋਤ ਹੈ, ਇਹ ਜੋਤ ਚੋਂ ਜੰਮੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨੇ ਜੋਤ ਨਾਲ ਜਾ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਇਹਨੂੰ ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਜੋਤ ਦਾ ਗਿਆਨ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤਾਈਂ ਜੋਤ ਜੋਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਉਦੋਂ ਤਾਈਂ ਮਨੁੱਖ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਜੋਤ ਜੋਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਿਨ ਮਨੁੱਖ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨੁੱਖ ਅਧੂਰਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਅਧੂਰਾ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਤੁਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੂਰਜ ਕਿਰਨ ਮਿਲੇ ਜਲ ਕਾ ਜਲ ਹੁਆ ਰਾਮ। ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਕਿਰਨ ਮਿਲੇ, ਜਲ ਕਾ ਜਲ ਹੁਆ ਰਾਮ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਮਨੁੱਖ ਮਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਜਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਜੋਤ ਜੋਤ ਨਾਲ ਜਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਰਲੀ ਸੰਪੂਰਨ ਥੀਆ ਰਾਮ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਜੋਤ ਜੋਤ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਿਨ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਦੋਂ ਹੋਏਗਾ? ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਆਪਣੀਆਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਤੇ ਕਾਬੂ ਹੋਏਗਾ। ਚਾਰ ਸਾਧਨ ਮੰਨੇ ਨੇ ਵਿਰਾਗ ਦੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਵਿਰਾਗ ਵਾਸਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਲੋਕ ਤਾਈਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਭੋਗ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਅਰਥ ਜਾਣੇ। ਵਿਰਾਗ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਲੱਛਣ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰੇ, ਪਹਿਲਾ ਲੱਛਣ ਕੀ ਹੈ ਵਿਰਾਗੀ ਦਾ? ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਦਾਰਥ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਕਰਸ਼ਣ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਆਕਰਸ਼ਣ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ, ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੋਣਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਕਰਸ਼ਣ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਇਹ ਹੋਏ। ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਵਿਕਰਸ਼ਣ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਵਿਰਾਗ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਜਿਉਂ ਜੋ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਵੇਖੇ, ਭਾਵੇਂ ਅੱਗੇ ਪਦਾਰਥ ਵੇਖੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਵੇਖੇ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਕਰਸ਼ਣ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ, ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਨਾ ਹੋਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਵਿਰਾਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਰਾਗੀ ਦਾ ਇਹ ਲੱਛਣ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਭੋਗ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇਵੇਂ ਲੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕਿਉਂ? ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਗੇ। ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਹਜੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਭੋਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਹਜੇ ਤਾਈਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਹਜੇ ਤਾਈਂ ਆਨੰਦ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਰੋਮ ਰੋਮ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਉਹਦੇ ਵਸਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਆਨੰਦ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਐਸੇ ਪੁਰਸ਼ ਦਾ ਘਰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸਾਧਨ ਸੰਪੰਨ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥ ਨੇ। ਮਨੁੱਖ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਾਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਬੜੇ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਹਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਪਦਾਰਥ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਇਹ ਬੜੇ ਆਨੰਦ 'ਚ ਹੈ, ਬਸ ਜਾਣ ਲੈਣਾ ਹਜੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਹਜੇ ਤੁਰਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਵਿਰਾਗੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲਾ ਸਾਧਨ ਹੈ ਵਿਰਾਗ। ਦੂਜਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਮ। ਸਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਮਝਾਉਣਾ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣਾ, ਮਨਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਦੋਂ ਦਏਗਾ? ਜਦੋਂ ਬੰਦਗੀ ਕਰੇਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਦਮ, ਆਪਣੀਆਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ, ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਦਮ ਵਿਅਰਥ ਹੀ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹੱਥ ਵਿਅਰਥ ਤੁਰਦੇ ਨੇ, ਜੀਭਾ ਵਿਅਰਥ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਜੀਭ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ, ਆਪਣੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਵਿਅਰਥ ਬੰਨੇ ਜਾਣ ਤੋਂ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਮ। ਚੌਥੀ ਗੱਲ ਫਿਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਪਰਾਮਤਾ, ਭਾਵ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਖ ਵੇਖਣਾ, ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੋਖ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹਨੂੰ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਫਰੀਦਾ ਇਹ ਵਿਸ ਗੰਧਲਾਂ ਧਰੀਆਂ ਖੰਡ ਲਿਵਾੜ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਦੋਖ ਵੇਖ ਲੈਣਾ, ਵੀ ਇਹ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਖੰਡ ਚੜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਖਾ ਲਈਏ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਤੇ ਉਹਦੇ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਲੇਪ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਜੋ ਬੰਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾ ਲਏ। ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਭੋਗ ਨੇ, ਪਦਾਰਥ ਨੇ, ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਖੰਡ ਚੜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ। ਮਨੁੱਖ ਲੋਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਮਿੱਠਾ ਕਰਕੇ ਖਾਇਆ ਕੌੜਾ ਉਪਜਿਆ ਸਾਧ। ਮਿੱਠਾ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਖਾ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਇਹ ਉਪਜਦਾ ਕੌੜਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਜੋ ਕੁਛ ਮਿੱਠਾ ਕਰਕੇ ਖਾਧਾ ਹੈ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਮਨੁੱਖ ਅੱਜ ਸਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਭੋਜਨ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਉਹਨੇ ਸਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਭੋਗ ਕੀਤੇ, 2-4 ਸਾਲ ਕੀਤੇ, 5-6 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸਰੀਰ ਖਰਾਬ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਰੀਰ ਦਾ ਸੰਜਮ ਨਾ ਰੱਖਿਆ, ਅੱਜ ਸਰੀਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਸੰਜਮ ਰੱਖੇ, ਸਰੀਰ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕੋਈ 2-4% ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏ। ਸਰੀਰ ਦਾ ਸੰਜਮ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਮਨ ਦਾ ਸੰਜਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਸੰਜਮ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਧਰਮ ਨਾ ਕਮਾਇਆ, ਸੇਵਾ ਸਾਧ ਨਾ ਜਾਣਿਆ ਹਰਾਇਆ। ਨਾ ਜਪ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਤਪ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਸੰਜਮ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਸੰਜਮ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਜਿਹਵਾ ਦਾ ਸੰਜਮ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਨਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਸੰਜਮ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਵਿਆਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਵਾਦ ਇਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਸਵਾਦ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੀ ਖਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਸੰਜਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਵਿਧਾਤਾ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਉਂ ਨੇ? ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਵਿਸ ਗੰਧਲਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਕਿਉਂ? ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਉੱਤੇ ਮਿੱਠਾ ਹੈ, ਥੱਲੇ ਕੌੜੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਅਨਾਥ ਕਾ ਨਾਥ। ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਬੇਸਹਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਸਭ ਉਪਰ ਹਾਥ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾੜੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਸਗਲ ਆਕਾਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਦਿਸਦਾ ਹੋਇਆ ਆਕਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਆਪਣਾ ਹੀ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਭੋਗਾਂ ਦੀ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਕਲਪ ਉੱਠਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਜਦੋਂ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਭੋਗਾਂ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਉੱਠਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਭੋਗਾਂ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉੱਠਦੇ। ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਬਾਹਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਖਾਣ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜੀਵਿਤ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੇ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੇ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ, ਆਯੁਰਵੇਦ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ। ਸੁਣਿਆ ਜੋਗ ਜੁਗਤ ਤਨ ਭੇਦ। ਆਪਣੇ ਤਨ ਦਾ ਭੇਦ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,
ਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਚੀਜ਼ ਤਨ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਅੱਜ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਤਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਥੋੜੀ ਨਾ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਪੇਟ ਭਰਨ ਲਈ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦਿੱਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਯੰਤਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਯੰਤਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਖਾਣਾ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਖਾਣਾ, ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਖਾਣੀ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਹੋਏ ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਫਾਇਦਾ ਦੇਵੇਗੀ, ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਏ। ਐਵੇਂ ਨਾ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆਏ ਉਹੀ ਖਾਈ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਵੈਲਿਊ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਇਵੇਂ ਖਾਈ ਜਾਏਗਾ ਸਰੀਰ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਸਗਲ ਆਕਾਰ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਆਪ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਮਾਲਕ ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਰਗਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਰਗਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਗੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ 'ਚ ਨੇ ਇੰਨੇ ਗੁਣ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੀ ਸੋਭਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਣੀ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸਿਵਾਏ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਦਿਆਂ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਿਸੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਿਸੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਰਬ ਕਾ ਧਨੀ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਭ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਸਭ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਕਰਤਾ ਧਰਤਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।